अनुजस्य शरणं शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पंकजनेतराम यमुना वास्तव्यमालाधराम योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन्यगमान्तयो विजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाग्रे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवो मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारान्नमसम्मग्नजन्तुसन्तारपौतकम् नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यमातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रोढवेदरहस्य जातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितपादधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यमुदयवल्लभं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னம் தன்புருவோரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தான் ஏதும் புதை விலையன் எத்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிடான் சுமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதிலிரங்கள் பண்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இரமானுசன் மிக்க இறை நிலையும் மெய்யாம் உயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோல் யாழினை செய் வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొഴി దివ్య ప్రబంధం అర్చావతారానికి మనకి దగ్గరికి తీసుకువస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఎలాగైతే పరవ్యూహ విభవ అంతర్యాములను మనం దర్శించలేక ఉంటే అర్చావతారం కనుల ముందు హాయిగా ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తుందో అలాగే వేదవాగ్మయం స్మృతి ఇతిహాసాదులన్నీ కూడా మనకి అలభ్యాలైనా కావచ్చు, కానీ తిరువాయుమొഴి అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధం మాత్రం మనకి కరతలామలకం కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని అర్చావతారంతో పోల్చి నిన్న మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. అలాంటి తిరువాయుమొഴിని చాలా చక్కగా ప్రతిరోజు మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ
అది తెలియకుండానే హరిర్హరతి పాపాన్ని దుష్టచిత్తై రపిస్మర్థ అన్నట్లుగా తెలిసి తాకినా తెలియక తాకినా నిప్పు తాకితే కాలినట్లే. అర్థం తెలిసి అన్నా తెలియక చదివినా వాళ్ళు చదువుతున్నారులే మనమేమిటి అని చదవకుండా విన్నా చెవుల్లో పడ్డ అది దాని మహిమని చూపిస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మన అభ్యాస కాలము అనేటువంటిది మన జీవితాన్ని చరితార్థం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చాలా చక్కగా ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు అభ్యాసం చేసి చదువుతున్నారు. ఇందులో 5వ పదిలో మనం 6వ తిరువాయిమొழிలో ప్రవేశించాము. 6వదే అనేటువంటి పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఎన్నో ముద్దు పేర్లు పిల్లలకి పెట్టుకున్నట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ఈ కుంభకోణంలో కుడందైలో వేయించేసి ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళకి ఆరాముదే అని అందమైనటువంటి పేరు పెట్టుకున్నారు. ఇది ఆళ్వార్లు పెట్టుకున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నామం. ఆరాముదే అడియేన్ ఉడலும் நின்பாலன்பாயே நேராயல ఎందుకరయ్య ఉరుక్కుగిன்ற నెడుమాలే. ఆ నెడుమాలే అన్న చోట ఎంత చెప్పుకున్నామంటే వ్యామోహానికి ఒక రూపం వచ్చేస్తే పెరుమాళ్ళు అయిపోతారు. శ్రీరాసెన్నల్ కవరి వీసంసజనేర్ తిరుక్కుడందై. అక్కడ ప్రకృతి సహజంగా మరి కంకులు పైకి వచ్చి గాలికి అల్లల్లాడుతున్నా అవి ఆనందంతో పెరుమాళ్ళకి వింజామర సేవ చేస్తున్నాయి. ఆనందంతో భాగవతోత్తముల యొక్క కడుపులోకి మేము ప్రసాదంగా వెళుతున్నామని నాట్యం చేస్తున్నాయి అంటూ నంబిళ్ళయ్య గారు అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు. ఏరార్కోలం తెగజక్కిడందాయ్. అన్నీ బాగున్నాయి స్వామి, నేను వచ్చాను కదా నీ దగ్గరికి. ఓ వచ్చారా, రండి అంటూ కళ్ళు విప్పి చూసి ఒక్కసారి పక్కమేంచి లేచి నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను చేపట్టుకుని నీ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ఇలా చేస్తావేమో అని ఊహించానయ్యా. దిగులు ఇక్కడందాయ్, ఇంకా బొబ్బునే ఉన్నావా, పడుకునే ఉన్నావా, కండేన్ ఎమ్మానే అన్నారు నిన్నటి పాసురంలో. ఇంకా 2వ పాసురం కూడా మొదలు పెట్టాం. ఎమ్మానే ఎన్ వెள்ளై మూర్తి ఎన్నై ఆళ్వానే எம்மாவரும் வென்று மாட்டால் ஆவாயில் ஏரே செம்மா கமலம் சசநேர் மிசை கண்மலரும் திருக்கிடந்தை அம்மா மலர்கண் வளர்கின்றானே ఎన్నాన్ செய்గేనే. ఇందులో అప్రాకృతమైనటువంటి దివ్యదేహంతో ఆవిర్భవిస్తాడు అనేటువంటి విషయంలోకి మనం వచ్చాము. 2వ పార్టులో మనం 262వ పేజీలో ఎవ్వురువం వేండుమాతాలాయ్ అనేటువంటి 3వ లైన్ దగ్గర నుంచి చెప్పుకుంటున్నాము. ఎవ్వురువం వేండుమాతాలావాయ్ ఎన్నెన్నయో నీమాయ్ పిరందాయ్ ఆశ్రితార్థమాగ నీ కొళ్ళాదబడి ఉండో. ఎమ్మా ఉరువం, మా కోసమని నువ్వు గ్రహించని రూపాలున్నాయా తండ్రి? ఏది ఎలాగ ఏ రూపం ఎత్తితే భక్తులకి అనుకూలంగా రక్షణార్థం ఉపయోగపడుతుందో ఆ రూపాన్ని ఎత్తడంలో నువ్వు ఏమాత్రం సంకోచించడం లేదు అన్న విషయాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఎల్లాబడి వామన్ పండదాగయ్యాలే శ్లాఘ్యమా ఇరిక్కరపడి ఎం మా ఉరువం. ఆ మాటలు చూడండి. ఎం మా ఉరువం అంటే మా ఉరువు గొప్ప రూపం అవుతుంది. ఎలాంటి గొప్ప రూపం? అప్రాకృతమైనటువంటి రూపము. పదావధు ఆవిర్భూతం ఎంగిరపడియే. అది ఎందువల్లంటే కృష్ణావతారంలో దేవకీ పూర్వ సంధ్యాయాం ఆవిర్భూతం మహాత్మన. ఆవిర్భూతం ఆవిర్భవించింది అంటారండి. ఆవిర్భవించడం అంటే ఏమిటి? అప్పటిదాకా కనిపించనది కళ్ళకి కనిపించడము అన్నమాట. అంటే మనలాంటి పుట్టుక కాదు అని చెప్పడం, అది దివ్యమైనటువంటి అవతారము అని చెప్పడం. ఆవిర్భూతం ఎంగిరపడియే అప్రాకృత దివ్య సంస్థానத்தை ఇతర సజాతీయమా అంటే మిగిలిన వాటితోటి ఆవిర్భవించడం అంటే ఉన్నది స్పష్టంగా కనపడేలాగా మనకి బయటకు వస్తాడు. ఇది పుట్టుక కాదండి, మనదైతే పుట్టుక, పెరుమాళ్ళదైతే ఆవిర్భావము. దానికై మనం అవతారము, దిగి కిందకి వచ్చాడు అవతారము. ఒక విష్ణుమూర్తికే ఉన్నాయండి అవతారాలు, ఇంకా ఏ భగవంతుడికి లేవు. మీరు చూడండి, విష్ణులోకంలోంచి రకరకాలుగా కిందకి దిగి దిగి దిగి
వచ్చాడు కాబట్టి ఆవిర్భూతం అవతారం, అప్రాకృతమైనటువంటి దివ్య దేహాన్ని ఆయన ధరిస్తాడు. ఆవిర్భూతం దగ్గరపడి అప్రాకృత దివ్య సంస్థానத்தை ఇతర సజాతీయమాకుమ్మిత్తనయ్యరే. ఇతరుల ఏ అవతారం ఎత్తితే అందులోనే తగిన వాడేమో అన్నంతగా కలిసిపోయేలాంటివి. అంటే ఎలాగండి, చేప నిజంగా చేపేమో, ఇది పెద్ద చేపేమో అన్నట్లుగా అంత సజాతీయమైన ఒక పదం వేశారు. అంటే నిజంగా అదే ఒరిజినల్ ఏమో అనేలాగా, అంతేగాని వేషం వేసుకొచ్చాడు అనే భావం అణుమాత్రం కూడా మనకి కనిపించదు. తాబేలుగా అలా భగవానుడు, అదే మనకి విష్ణు పురాణం కూడా చెప్తుందండి. రూపమన్యద్ధరేర్మహత్ అంటే తద్ విశ్వరూప వైరూప్యం రూపమన్యత్ హరే హే మహత్. హరి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి విశ్వరూపము అన్ని రూపముల వంటిది కాకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అని. అంటే అంత వైభవోపేతమైనటువంటి రూపాలు ఎత్తుతున్నావా మా కోసం తండ్రి అని. వేండు మాత్తాలావాయ్ కర్మమడియాగ ఇవన్ పిరక్కుమా పోలేయురే అనుగ్రహమడియాగా అవన్ పిరక్కుంబడి. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం అండి ఇది. మనం పుడుతున్నామంటే మనకి మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మలన్నీ కారణం. ఆ కర్మానుభవం కోసమని మనకి జన్మ వస్తుంది. మరి పెరుమాళ్ళకండి అనుగ్రహమడియాగా, ఈసారి వీడిని రక్షించాలి, ఎందుకోసం ఈ అవతారం ఎత్తాలి అని చెప్పి అనుగ్రహ కారణంగా దయా స్వరూపముతోటి నువ్వు రూపం ఎత్తుతున్నావు. ఇవర్కుం పెరువయక్కుం ఇవనక్కు కర్మక్షయం పిరక్క జన్మక్షయం పిరక్కుం. మనకి సరే జన్మ ఎత్తామండి, ఎప్పుడు ఈ జన్మ పోతుంది? మన కర్మ ఎప్పుడు నశిస్తే అప్పుడు పోతుంది. ఆ కర్మానుభవం అయ్యేంత వరకు జన్మలు అలా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇవన్ కర్మం అవన్ కాలిలే కునియప్పం అవనుకు నిత్యమాయి చెల్లా నిరకం. అది ఆయనకైతే ఎలాగండి, ఆయన మన మీద అనుగ్రహంతో అవతరించడమే తప్ప కర్మానుభవము అనేటువంటిది లేదు. జీవుడైతే జన్మించాలి, కర్మని అనుభవించాలి. పెరుమాళ్ళు అయితే జీవుణ్ణి ఉద్ధరించడం కోసం అవతరిస్తాడు. కాబట్టి మనకైనా ఎప్పటికైనా కర్మలైపోతే జన్మ పోతుందేమో గాని పెరుమాళ్ళకి జన్మించడం తప్పదుటండి. ఎందువల్ల మళ్ళాంటి వాళ్ళని ఎన్ని కోట్ల మందిని ఉద్ధరించాలో, కాబట్టి వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ అలా వస్తూనే ఉంటాడు. ఇది ఒక సొగసైన భావం. ఏమిటంటే మేమైనా అనుభవిస్తే మా జన్మలు పోతాయేమో కానీ తండ్రి మమ్మల్ని ఉద్ధరించడం కోసం నువ్వు పాపం ఎన్ని జన్మలెత్తినా అలా ఎత్తుతూనే ఉంటాను. ఇని అవనకు కర్మన్యన్న పార్తిరదు అనుగ్రహ తయ్యిరే. ఇది కర్మ అనుభవం కాదండి, ఆయన యొక్క కటాక్షము వల్ల వచ్చిన అవతారము. అది తాన నిత్యమెరే అవనకు ఇవనకు ఇవన్ తన్నడవిలే పిరక్కామయ్యం. అంతేకాదండి, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కారణంగా మనకున్న జన్మలు పోతున్నాయి అనే స్పష్టం చేయడం ఈ వ్యాఖ్యానానికి అర్థం అన్నమాట. అంటే జీవుడు కర్మ కారణంగా దాన్ని అనుభవించడం కోసమని జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటే పాపం పెరుమాళ్ళకి ఏం అవసరం అండి, మన కోసం ఆయన జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటాడు. అందుకనే ఏమన్నాడండి ఎక్కడ భగవద్గీతలో, బహుని మీ వ్యతీతాన్ని జన్మాని తవచార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వ్యర్థ పరంతప. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా, నీకు నాకు జన్మలయ్యాయ్యా, నీ జన్మలకు ఒక హద్దు ఉంది. కర్మానుభవం అయిపోతే మోక్షం వచ్చేస్తుంది. నా జన్మలకు హద్దు లేదు. నీలాంటి వాళ్ళు కోట్ల మంది వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ నేను అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని. ఇవనకు అవన్ తన్ అడవిలే పిరక్కమయ్యం అవనకు ఎల్లార్కుమ్మాగ పిరక్క వేణు. వాడి కర్మ అనుభవించడం కోసం పుడితే చాలు. ఈయనకి ఎల్లార్కు సృష్టి అంతటి మీద దయ చూపించడం కోసం పుట్టవలసినదే. ఇవనకు కర్మమడియాగా వందదాగయ్యాలే స్వార్థమా ఇరుక్కుం. జీవుడికి పరమాత్మకి ఉన్న భేదాలు చెప్తున్నాడండి. ఇతనికి కర్మము మూలకంగా జన్మ వస్తుంది. అవనుకు అనుగ్రహమడియాగ వందదాగయ్యాలే పరమాత్మా ఇరుక్కుం. చక్కగా రాసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా. ఏమిటి,
మనం పుట్టడానికి కారణం కర్మ, భగవంతుడు అవతరించడానికి కారణం కటాక్షము. మనకి కర్మానుభవం అయిపోతే మోక్షం వస్తుంది. మనలాంటి వాళ్ళు కోట్ల మంది ఉండడం వల్ల ఆయనకి ఒక అంతు అనేటువంటిది ఆ జన్మలకి ఉండదు. కాబట్టి బహువుని, చాలా జన్మలు చాలా జన్మలు అని చెప్పాడు. ఇది మనం మన కర్మానుభవం కోసం పుడుతున్నాం కాబట్టి ఇది స్వార్థము. ఆయన మన కోసం పుడుతున్నాడు కాబట్టి పరార్థము, ఇతరుల కోసం. ఎంతసేపు త్యాగమేనండి. కొన్ని ఉంటాయండి వాటికి స్వార్థం అనేటువంటిది తెలియదు. మనకి తెలియడానికి లౌకికంగా కొన్ని పరోపకారాయ ఫలంతి వృక్షాహ, చెట్లు ఉన్నాయండి. ఏమిటి వాటికి? ఇతరులకు పళ్ళు ఇవ్వడం కోసమే పుట్టాయి, నీడనివ్వడం కోసమే పుట్టాయి. వాటంతటి వాటికి ఏమన్నా అనుభవం ఉందండి? పరోపకారాయ వహంతి నద్య, నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయండి, నదీ జలాలు. ఎన్ని కోట్ల మంది దాహాన్ని తీర్చుకుంటున్నారో, ఎన్ని భూములు సస్యశ్యామలాలు అవుతున్నాయో. అంతేగాని వాటి దాహం వాటికి తీరుతుందా? అవి వాటి కోసం ఏమన్నా? పరోపకారాయ దుహంతి గావహ, ఆవులున్నాయండి, గడ్డి వేస్తే తింటున్నాయి, పాలనిచ్చి మన కడుపు నింపుతున్నాయి. పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. మరి మీరు కూడా ఆ ధర్మాన్ని నేర్చుకోవద్దా అంటాడు శతకకారుడు, అంటే సుభాషితకారుడు. అంటే ఏమిటి? మనం కూడా ఈ జన్మ ఎత్తినందుకు గాను ఎంతో కొంత ఇతరులకి ఉపయోగపడాలి. అది భగవంతుడు తన అవతారాల్లో మనకి చూపిస్తున్నాడు. ఇలాంటి ప్రకృతిలో ఉండేటువంటివే ఇంత గొప్ప నీతుల్ని చెప్తుంటే, సాక్షాత్తు పరమపదినాథుడైనటువంటి పరమాత్మ ఎన్ని ధర్మాలు నేర్పిస్తున్నాడండి మనకి. బహోని, నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్, బహోని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవచాయిరే తవచాయంగిరుదు ఉన్నుడయ్య పిరయ్యాయిరుక్కమా పోలే ఎన్నుడయ్య జన్మం ఐంద్రజాలికం అన్ను కాను. చాలా చక్కటి మాట. ఇది ఐంద్రజాలికం కాదయ్యా, మాయ కాదయ్యా. ఏదో ఇలా అనేటప్పటికి మంటలు వచ్చేయడం, అలా అనేటప్పటికి మాయమైపోవడం, అలాంటి జన్మ కాదయ్యా. ఇది నీ కర్మానుభవం కోసం నువ్వు జన్మిస్తున్నావు, నిన్ను అనుభవింపజేయడం కోసం నేను అవతరిస్తున్నా. ఇది నీకు మాకు ఉన్నటువంటి తేడా. ఇప్పటి ఇరాదవన్రు ఉనకు మార్వులై కైవైత్తు ఉరంగువన్నాదే. ఇలా లేకపోతే నువ్వు గుండెల మీద చెయ్యి వేసి పడుకోగలవా? అంటే పరమాత్మ ఉన్నాడు అనేటువంటి నిశ్చల భావం గనక లేకపోతే భక్తులు విశ్రాంతిగా జీవించగలరా అని అర్థం అన్నమాట. ఎలాంటి నిజమైనటువంటి భక్తులకి నాకేం పర్వాలేదండి, నాకు నా దైవం ఉన్నాడు అనే విశ్వాసమే గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని పడుకునేలా చేస్తోంది. భగవద్ రక్షణే మనకి చుట్టూ కవచంగా ఏర్పడి ఉంది. ఇవి మనకి జీవితాల్లో అనుభవాల్లో వస్తూ ఉంటాయండి. ఎలాంటి ఆపద సమయంలో కూడా ఏదో ఒకటి వేసి మన్ని అడ్డి కాపాడుతూ ఉంటాడు పరమాత్మ. మనకి అవి అనుభవాల్లో నిజంగా భలే జరిగిందండి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను చూడండి. అదనమాట. ఏరిలేరే ఇప్పటి ఆశితార్థమాగ పిరవానెన్రాల్ పழைய పుగర్ హీరో ఇందువరమో ఏమండి, మా కోసం పుడుతున్నాడు కదా భగవంతుడు. పాపం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు కదా, కీర్తి ఆ కాంతి ఏమన్నా తగ్గిపోతుందండి? సామాన్యంగా ఉంటాడండి? పండిల్లాద గజలముండాయిరక్కై, ఏ మాత్రం తగ్గదు సరికదా. నా భక్తుడిని రక్షించడం కోసం నేను వస్తున్నానని రెట్టింపు అయిపోతుంటండి ఆ కాంతి, ఇంకా మెరిసిపోతూ ఉంటాట. అందుకనే ఆరా అముదు అయ్యాడు, అతృప్త అమృతం అయ్యాడు అన్నమాట. అందువల్ల కర్మకాలే పెరిగిల్లే నెరకేడావదు పల పిరప్పాయి వడువరం ముజనలమిరే సౌశ్రేయ అనుభవతి జయమాన సయేవయం గిరిదిరే ఎల్లార్కం పిరక్క 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 కరలిందువరం ఇవనొరువక్కుం పిరవా నిన్నాడు పొగరుండాగా నెట్టుమిరి. ఎవరికైనా లోకంలో జన్మిస్తే కాంతి నానాటికి క్షీణించిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పుణ్యం అయిపోతోంది కాబట్టి, ఆ మిగిలిన పుణ్యంతో రావడం కాబట్టి కొంత బలం అందులో కాంతిలో తగ్గచ్చు. కానీ పెరుమాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడే నిత్యనూతనమైనటువంటి కాంతిని సంతరించుకుంటూ ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటాడు. దేశమరియా పొగరుండాయ్ నెంజు వెరు తిరుగుమో ఎన్నెల్. చాలా బాగుందండి. ఇంతలాగా ఆయన పుడుతున్నాడు అని అంటే
అనుగ్రహ కారణంగా పుట్టడం వల్ల కాంతి పెరుగుతోంది అని అంటే ఆయన పుట్టి కూడా శ్రేయస్సునే కల్పిస్తాటండి మనకి. ఏంటంటే పిరక్క పెత్తోం ఎన్నుమే నాణిపై ఉడయ్యనా ఎరగ్గం అంటే శ్రేయస్సును కలిగించడం కోసమే నా అవతారము. ఏదో కర్మరా నాయన వచ్చానురా మొక్కుబడిరా అనుకునేది కాదు. వచ్చినందుకు నేను వీడికి ఇంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాను అనేటువంటి తృప్తితోటి కాంతిమంతుడై ఉండడమే కాదు, తాను కూడా తృప్తిమంతుడై పిరక్క పెత్తోమెన్నంనే నాణిపైయుడయ్యనాయరక్కం తృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటాడు. కట్టిమే ఎందోర్ కారేరు ఎంగరపడియే కారేరు అన్నాడు. ఏరు అంటే వృషభం కదండి, మదించిన వృషభంలాగా అలా పడుకొని ఉంటాడు. విశ్రాంతి తీసుకునేటువంటి ఎద్దుని మనం ఒకసారి ఊహించుకుంటే ఏమి నిశ్చింతండి, ఎంత ఆనందంగా పడుకుని ఉంటుందండి. అది ఎక్కడా కదలిక లేకుండా తెలియని అందాలన్నీ వలకపోస్తూ అలా ప్రశాంతంగా పడుకుని ఉంటుంది. అది మనకి లోకంలో కనపడే ఉదాహరణ కాబట్టి దాన్ని చెప్పారనమాట. పెరుమాళ్ళు కూడా అంత ఆనందంగా, అంత తృప్తిగా, అంత మత్తిల్లి అలాగా ఇక్కడ శయనించి ఉన్నట్టండి కుంభకోణంలో. ఆయన పడుకోవడంలోని అర్థాలని రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి అందిస్తున్నారనమాట. పట్టిమే ఎందోరు కారు ఏరు, ఏరు ఆబోతు లాంటి వాడు అంటే వృషభం లాంటి వాడు అంటే ఒక స్థిమితము అనేటువంటిది, ఒక హుందా అనేటువంటిది, ఒక నిశ్చింత అనేటువంటిది ఆ రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వానిళవరసు ఎంగరపడియే అగంబడి వైత్తవరసా ఇరుక్కుం అంగు అంగు పరమపదంలో ఆయనకి ఇంత ఆనందం ఉండదుటండి. ఎందువల్ల ఒక పెద్ద 10 మంది వృద్ధ మంత్రులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ మధ్యలో ఒక బాలుడు రాజు అయ్యాడు అనుకోండి, నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి, నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి, నువ్వు ఇలా చెయ్యాలని 10 మంది 10 వైపులా చెప్తుంటే ఇతనికి స్వాతంత్రం ఉండదు. అలా పెరుమాళ్ళకిట నిత్యసూరులందరూ స్వామి నువ్వు ఇలా ఉండు, నువ్వు ఇలా ప్రకాశించు, నిన్ను ఇలా చూస్తాను, నిన్ను ఇలా అనుభవిస్తాం. వాళ్ళందరి మధ్యలో ఏమిటో అబ్బా ఏమిటిది అన్నట్లుగా ఉంటాటండి. అక్షరం పుత్తీరా ఆ సంకోచం ఇక్కడ అమ్మయ్య బయటకు వచ్చేసాం, స్వతంత్రంగా వచ్చేసాం. పిల్లలను వదిలిపెట్టేస్తే స్వేచ్ఛగా ఎలా పరుగులు పెట్టేస్తారో స్వైరం సంచరిక పొందవిడమరే ఏదో స్వతంత్రంగా ఉండేటువంటి అవతారం కండి ఈ భూలోకంలో. ఇంకా ఆయనకి ఎంత ఇష్టమో ఇందులో. ఆగయ్యాలే అంగు నిన్నం పోన్రు పిరంద పెన్బాయిత్తు ఎజిలేరా ఎత్తు. కాబట్టి అక్కడ కంటే కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ కాంతితో పిల్లల్ని ఆడుకోవద్దురా చదువుకుంటే గాని వెళ్ళనివ్వనరా అన్నాం అనుకోండి, బలవంతంగా కూర్చుంటాడండి. ఎప్పుడు పంపిస్తారా దేవుడా, ఎప్పుడు పంపిస్తారా అని మొక్కుబడి చదువుతూ ఉంటాడు. ముడుచుకుపోయి ఉంటాడు, ముఖం ముడుచుకుని ఉంటుంది, కోప చిహ్నాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పోరా చాలా ఆడుకో అన్నాం అనుకోండి, ఒక్క దూకేస్తాడు, దూకేసి పరుగులు పెట్టేస్తాడు. ఆ కాంతి ఎలా ఉంటుందో అవతారంలో స్వామికి అంత ఆనందం ఉంటుంది కండి. అడియరువార్ భవన్ నారాయణో దేవహాయన్నారు అది అసహ్యమాయి ఆత్మానం మానుషం మన్యే ఎన్నం. చాలా రామాయణంలో అందమైనటువంటిది ఒక మాట చెప్తాడు. రామచంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చి కాకుస్థం ప్రతి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి, కాకుస్థుడు అంటే రామచంద్రుడి దగ్గరికి బ్రహ్మాదులు వచ్చి, నాయన నువ్వు సామాన్యుడవు కాదు తండ్రి, నువ్వు ఎలాంటి వాడివి అంటే భవాన్ నారాయణో దేవ శ్రీమాంశ్చక్రాయుధో విభు. రామచంద్ర నువ్వు సామాన్యుడు కాదయ్యా, నువ్వు విష్ణువు యొక్క అవతారం అయ్యా, అందువల్ల నీకు ఇంక రామరాజ్య కాలం అయిందయ్యా, ఇంక నువ్వు మళ్ళీ లోకంలోకి రావయ్యా అని చెప్పడానికి వస్తే ఆ విభుత్వాన్ని కోరుకోలేదుటండి. ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసండి, ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజం యోహం యతశ్చాహం భగవాన్ సద్బ్రవీతుమే. నేను ఆత్మానం మానుషం మన్యే, నేను మనిషినే అనుకుంటున్నాను. ఏ రాముడు అనుకుంటారు? దశరథాత్మజం, దశరథ పుత్రుడైనటువంటి రాముడు అనుకుంటున్నాను. ఇందులో ఉన్న ఆనందం నాకు ఎక్కడా లేదు. ఏముందండి, ఆ లోకానికి వెళితే అమ్మా నాన్న నాకు ఎవరున్నారు? ఎవరు లేరు. వ్యాజస్థుతి వ్యాజనింద అంటారు.
నాకు అమ్మా నాన్న ఎవరూ లేరు అంటే అర్థం ఏమిటండి? ఏం లేనివాడనా? అంటే లోకానికే తల్లి తండ్రి వారిద్దరు అనే వైభవం. దాన్ని ఎంత అందంగా చెప్తారంట. అక్కడికి వెళ్తున్నట్టు ఎవరుంటారు? ఇక్కడికి వెళ్తే చక్కగా దశరథుడు, కౌసల్య, మీరు అందరూ మనందరం ఎంత హాయిగా గడుపుతున్నాం అంటాటండి ఆయన. అహం ఓ బాంధవో జాత. కృష్ణావతారంలో కూడా అలాగే అంటాడండి. ఏమిటి గోవర్ధనం ఎత్తేసావు కృష్ణ పరమాత్మ? అయ్యి బాబోయ్, ఎవరివి నువ్వు అసలు? నువ్వు మనిషివి కాదు, మా కృష్ణుడు కాదు అని అంటే, నా దేవు నువ్వు దేవుడవా అంటున్నారు కదా. నా దేవు, నేను దేవుడిని కాదు, నా గంధర్వుణ్ణి కాదు, నా యక్షో నా చదానవ, యక్షుణ్ణి కాదు, దానవుణ్ణి కాదు. అహం ఓ బాంధవో జాత, నేను మీ అందరి బంధువుని. నైతచ్చింత్యమతోన్యద, ఇంకా మీరేమి ఆలోచించకండి. అలా కలిసిపోయాడండి. అంటే మన దగ్గరికి రావడంలో అంత ఆనందం, మన దగ్గరికి రావడంలో పెరుమాళ్ళకి అంత కాంతి. అత్యావత మూర్తిగా వచ్చి వెలిసినటువంటి స్వామి అలా వెలిగిపోతున్నాడు తిరుక్కుడందైలో, కుంభకోణంలో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. செம்ம இத்தியாதி அவதார காலத்தில் உதவாதார்க்கு மிகச்சக்க வேண்டாதபடி இரே కోయిల్గడిలే వందు కళ్వళరందొన్మరుడిగిరదు. చాలా అందమైన మాట. అయ్యో, నేను కృష్ణావతారంలో లేకపోయాను. ఆ కృష్ణుడితో వాళ్ళతో నేను కూడా ఆటలు ఆడేవాడిని, ఆ గోపికలతో కలిసి తిరిగేవాడిని. ఇలా బాధపడకుండా, మిలక్క వెండాదపడి, ఆ బెంగ లేకుండా మీ కళ్ళ ముందు అర్చారూపంగా కోయిల్గడిలే వందు అర్చావతారమూర్తిగా కోవిలలోకి వచ్చి కణ్వళరందు అరుడిగిరదు. కళ్ళు మూసి అలాగ పడుకుని దివ్య దర్శనాన్ని ఇచ్చి అనుగ్రహిస్తున్నాడు. అంటే అర్చావతార వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పినప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మనం చెప్పుకోవాలి. ఏమిటండి అర్చావతార వైశిష్ట్యము అంటే? రామకృష్ణార్జ అవతారాలు ఏముందండి, ఆ కాలంలో పుట్టిన వాళ్ళకి తప్ప మనందరికీ అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ఆ బెంగ లేకుండా అంతకంటే సౌలభ్యమూర్తిగా అర్చావతారంగా వచ్చి ఇక్కడ మనకి దర్శనమిస్తున్నావా స్వామి అని కుంభకోణంలో ఆరావముదు పెరుమాళ్ళని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు స్తోత్రం చేస్తున్నారు. సెమ్మ కమలమిచ్చాది పరిమళం ముగత్తే వందలయ్యేరియదు, అది తానే తొడై కుత్త. అది ఎంత అందమైనటువంటి రూపమో తెలుసా అండి? ఆయన కళ్ళు పద్మాలు లాంటి నేత్రాలు అని ఒక మాట అన్నారండి. ఎలాంటి పద్మాలు అని అంటే, మనకి రామానుజుల వారు చెప్పారు కదా, గంభీరంబ సముద్భూత సుమృష్టనాళ రవికర వికసిత పద్మదళాయతేక్షణ. ఆ మాటని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారండి. పరిమళం మొగత్తే వందలయ్యరియదు, అది తానైటొడే కుత్త కిడందురంగిరపడి. అంటే అవతారాలు గడిచిపోయాయని మీరు బెంగ పెట్టుకోండి, ఆ నేనే ఇక్కడ ఈ రూపంగా వచ్చి అవతరించాను అని ఆ పద్మపు పరిమళాలన్నీ కూడా చక్కగా ఆగ్రానిస్తున్నట్టండి. సువాసనలని వద్దన్నా కూడా ఆ పరిమళాలు, మనం చూడండి సంపంగి ప్రాంతాలకు వెళితే పువ్వెక్కడుందో కనపడదు, పరిమళాలు వస్తుంటాయి. వేసవిలో మల్లెల సువాసనలు, గుబాళింపులు అన్నీ వస్తుంటాయి. ఒక పండు, ఒక పనస పండు ఎవరింట్లోన్నా కోసారంట ఆ ఇల్లంతా గుమగుమలాడిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా పరిమళాలు వాటంతటవి వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఆనంద ఆగ్రాణతతో చక్కగా అలాగా శయనించి వందు ఉరంగుకెరపడి వచ్చి పడుకొని ఉన్నాడు. శివంద పెరియ కమలంగళానవై. ఎలాంటి కళ్ళండి అవి? మామూలుగా శివంద ఎర్రగా తెల్లగా ఉండే కళ్ళు, మధ్య మధ్యలో ఎర్రటి జీరలు ఉంటే సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం చక్రవర్తి అవుతాడు అని గుర్తండి. పెరియ కమలంగళానవై. ఎంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు అంటే అలా పెరిగిపోతుంటే కాళిదాస్ అన్నట్లు చెవులు అడ్డొచ్చి ఆగిపోయాయిట. లేకపోతే ఇంకా పెద్దవిగా ఉండేవేమో అంటారమ్మ. అంటే అంతంత పెద్ద కళ్ళు. నిజంగా కళ్ళు అనేటువంటివి చెప్పుకోకూడదు అనుకోండి మనం. ఇలాంటప్పుడు కుంభమేళాలు పోయాయి, వైశిష్ట్యాలు పోయాయి, యతులు పోయారు, అందరూ పోయారు. 2 కళ్ళు ఆకర్షించాయి. ఆ 2 కళ్ళని పెద్దగా
ప్రపంచానికి చూపించేస్తున్నారు, హడావిళ్ళు చేసేస్తున్నారు కదండి. మీ అందరికీ అది తెలిసే ఉంటుంది కదా. சிவந்த பெரிய கமலங்களானவை தரிசனீயமான நீரையும் முக்கு மேலே అలరుగిర పోదు కళల్ నిరమాన వడివయ్యం. ఎంత అందమండి అది. ఆ తామర ఏముందండి, అంగుత్తై అవలంగళయ్యం కాట్టా నిండ్రన సెమ్మా కమలం. ఏమండి, ఎర్రనైన అంటే నవనవద్యోతకమైన, నవనవలాడుతోంది అంటాం మనం. చూడండి, ఇంత కాంతి తగ్గినా వేరుగా కనిపిస్తుంది, వాడిపోయినట్టుగా. అలా కాకుండా సద్యో వికసితం, అలా వికసించినప్పుడు తళుక్కుమనేటువంటి కాంతి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అరక్షణై తెలే సెవ్విమారుగిర తామరే అంగుత్తై కొప్పాదిరే. ఈ పద్మాలు ఏమున్నాయండి, అరక్షణంలో సూర్యుడు వెళ్ళాడంటే క్షణంలో వాడిపోతుంది. పెరుమాళ్ళకి వీటితో పోలిక నమ్మాళ్ళ వారిలే చెప్తారు ఒక చోట. మరి ఎందుకండి చెప్పారు? మరి లోకంలో అంతకంటే చెప్పడానికి మీకు మాకు తెలిసినవి వేరు ఇంకోటేమి లేవు కాబట్టి దాన్ని చెప్పాల్సి వచ్చింది తప్ప అరక్షణంలో కాంతిపోయే ఆ పద్మపు రేకులు కాదండి ఇవై. అంగుత్తై కూవప్పాదిరే, వాటికి పోలిక కాదండి. వరం తెచ్చల్లం బోధం దిద్దనయ్యేరిట్టు చొల్ల వేణం కాణం. ఏదో ఒకటి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి కాబట్టి గొప్పతనం చెప్పడానికి అలా ఒకదానితో పోల్చాము. అమ్మ మలర్ కண்வளர்க்கின்றானே அழகிய தாமரை பூ போலே இருக்கிற తిరుకంగళాల కాణ్గరిలే. అయ్యా, నీ కళ్ళు అంత బాగుంటాయిట, విప్పి చూస్తే. సరే చూద్దాం, నేను వచ్చేటప్పటికి కళ్ళు మూసుకు పడుకున్నావా? ఎలా చూడనయ్యా మరి అందాన్ని నేను అంటున్నారు నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇది అందమైన భావాలని, కళ్ళు మూసుకోవడానికి ఎంత అందమైన భావంలో చూడండి. నువ్వు ఇలా కళ్ళు విప్పి చూస్తే, ఆ కళ్ళు అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఉంటే ఆ అందం ఎంత బాగుంటుందో చూడాలని నేను వస్తే, ఇలా కళ్ళు మూసేసుకుంటే నాకు ఆ భాగ్యం ఎలా కలుగుతుందయ్యా? నీ నేత్ర సౌందర్యం నేను ఎక్కడ చూడగలను? అమ్మా మల అవత్తోడే సజాతీయ మాతిన ఇరెండు పూవలర కాణ్గిరిలేనంద్రుమాన్. ఆ పువ్వులు చక్కగా అలా అలా వికసించడం చూస్తే ఎంత బాగుండేదో. ఆండాళ్ తల్లి అంకణ్ ఇరండుం కొండెంగళ్ మెన్నొప్పుదియే. ఆ కళ్ళు విప్పడం కూడా పసిపిల్లల నిద్ర చూస్తే తెలుస్తుంది. మెడకు వచ్చేటప్పుడు మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఉపమానాలు కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా అలా కళ్ళు విప్పి చూస్తారు. ఎంత అందంగా, ఎంత ఆనందంగానో అనిపిస్తుంది. పువ్వు వికసించేటప్పుడు చూడండి, మనం ప్రత్యక్షంగా చూడకపోయినా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వల్ల చూడగలుగుతాం. అలా 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 కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా అలా వికసించుకునేటువంటి దివ్యనేత్ర సౌందర్యాన్ని చూడలేకపోయానే అనుకుంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎన్నాన్ సైకేనే అయితే ఏం చేస్తే ఈ అందాన్ని నేను చూడగలను? ఇవై రెండు మలరందన్నాలల్లదు దర్యాదిరిక్కరనా నేను చేయగ. ఈ అందాన్ని చూడలేకపోయాననే బెంగతో నిండిన నేను ఇప్పుడు ఏం చేయగలను? నా మనసంతా బెంగతో నిండిపోయింది. నీ అందమైన నేత్రాలను చూడాలనేటువంటి కోరికతో నిండిపోయింది. తిరుక్కుళందయిలే తామరే కళలందాల్ మధుపానం పన్నక్కడ వన్నుగళ్. ఆ కుళందైలో ఆ పద్మాలు అలా 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 వికసించగానే ఆ పైన తుమ్మెదలు వచ్చి అలా ఝంకారాలు చేస్తూ మధువుని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాయి. అలా నీ నేత్ర పద్మాలు ఒక్కసారి వికసిస్తే, నా మనోభృంగం అలా సంచరిస్తే ఎంత బాగుంటుందయ్యా. అయ్యో, నాకు అదృష్టం లేకపోయింది. మధుపానం పన్నక్కడ వండంగళ్ మధుపానం పండిక్కడియానింద్రన. అవి అలా వాలి జుమ్ అంటూ మధుపానం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ తామరే గళరంగాల్ మధుపానం పన్నక్కడవా బండింగనే పట్టిని కిడందుకో మిత్తనయ్యో, నాకు అదృష్టం లేకుండా పోయింది. నీ నేత్ర సౌందర్యాన్ని నా మనోభృంగంతో మధుపానం చేసేటువంటి అదృష్టానికి నేను నోచుకోలేదే. మంచి అలంకారం అండి ఇది. పద్మాలలో తేనె పైన మధువులు, అవి జుమ్మనే నాదం, అది తేనెని ఆస్వాదించడం. ఇది లోకంలో. పెరుమాళ్ళ నేత్రాలు అవి కొద్దిగా వికసించడం, అందులో కరుణా కటాక్షము అనే తేనె, నా మనస్సు అనే తుమ్మెద, ఇది దాని మీద వ్రాలి దానిని ఆస్వాదించడం.
అద్భుతమైనటువంటి పోలిక అన్నమాట. మధుపానం కన్నక్కడ వెಣ್ಣಿಂಗನೆ పట్టినిగడందు పోమిత్తనయ్యో ఎన్నాన్ సైగేనే ఎక్కువ పేడురు వచ్చెల్లం ఎన్నెరుక్కాయో. నన్ను ఇలా ఏడిపించాలనుకుంటున్నావా? నేను ఇలా బాధపడవలసిందేనా? నేను ఆ దివ్యమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూడడానికి నోచుకోలేదా? சென்னத்துக்கடா இவையுடைய மதிப்பானம் பண்ணோம் எங்கையிరే ఇవరికి ఇంగన్ పడవేండగిరదు. ఆ ఊళ్ళో చక్కగా స్వామి నేత్రాలు అలా వికసిస్తూ ఉంటే, ఆ మధుపాలు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే, వాటికున్న అదృష్టం నాకు లేకుండా పోయిందయ్యా. అయ్యో ఇది ఇవై అలరి విశేష కటాక్షం పట్టుకై కాణం. అందువల్ల నీకు విశేష కటాక్షాన్ని నేను కోరుకుంటున్నా. అంటే కళ్ళు నా వైపు చూడదు, ఒక్కసారి నీ నేత్రములను విప్పి నా వైపు చూడు. అవన్ కన్విజయాద పోదు ఇవరు కన్వి ఎక్కమాటారు. ఆయన కళ్ళని దర్శించుకోపోతే ఈయన కళ్ళు ఉండలేవు. అంటే తగతగలాడిపోతున్నాయి అని అర్థం అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడు నీ నేత్ర దర్శనం చేస్తానా? ఆయన కటాక్షం కలిగిందనుకోండి, ధనుర్దాసు లాంటి వాళ్ళకి తన అద్భుతమైనటువంటి నేత్ర సౌందర్యాన్ని రామానుజుల వారు చూపిస్తే ఆయన చూడగలిగాడు. ఆళ్వార్లు అంటారు ఒక చోట, అందరికీ చూపించవయ్యా నువ్వు, నీ కటాక్షం ఎవరి మీద కలుగుతుందో వాళ్ళకి నీ దేహ సౌందర్యాన్ని చూపిస్తావు. లేకపోతే ఎన్ని కోట్ల మందివి శ్రీరంగం వెళుతున్నాం, లైన్ లో అలా దండాలు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇలా అద్భుత రూపాన్ని పెరుమాళ్ళు చూపించగలుగుతారు. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి నేత్ర సౌందర్యాన్ని నేను ఆస్వాదించలేకపోతున్నానయ్యా, నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని ఉండడం వల్ల. ఏం చేయమంటావు, ఏం చేయమంటావు, ఇంత దురదృష్టవంతుణ్ణి అని తల్లడిల్లడం ఒక్కటే విషయం. జీవాత్మకి పరమాత్మ యందు ఎప్పుడైతే ప్రేమ కలిగిందో ఏది పొందినా ఆనందం అనిపిస్తుంది, ఏది పొందకపోయినా మహా దుఃఖం అనిపిస్తుంది. అలా ఆళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళ యొక్క పడుకుని ఉన్నటువంటి శయన సౌందర్యం చూసి ఆనందం. ఆ శయన సౌందర్యంలో నేత్రాలు విప్పి ఉంటే నా మనోభృంగం సంచరించేది కదా, అయ్యో అది నేను చూడలేకపోయానే అనే దుఃఖం. అంటే జీవితం అంతా పెరుమాళ్ళ ధ్యానమే. ఏది చూసినా, ఏది తిన్నా, ఏం చేసినా అన్ని కూడా పెరుమాళ్ళకే సమన్వయించుకోవడము అనేటువంటి దాన్ని ఈ భాషలలో మనకు చెప్తున్నారు. ఎమ్మానే ఎన్ వెள்ளை మూర్తి ఎన్నై ఆళ్వానే ఎమ్మా ఉరువం వెండ్రు మాటాల్ ஆவாயில் ஏரே செம்மா கமலம் செஜனேர் மிசை கண்மலரும் திருக்குழந்தை அம்மா மலர்கண் வளர்கின்றானே என்னான் செய்கேனே. மூடవ பாசரவன் என்னான் செய்கேன் யாரேகளைகண் என்னை என் செய்கின்றார் உன்னால் அல்லால் யாவராலும் ஒன்னும் குறை வேண்டேன். கண்ணார் மதில் சூழ் குழந்தை கிடந்தாய் அடியேன் அருவானாள் சென்னாள் என்னாள் அந்நாள் உனதாள் పిడితే సెలక్కానే. ఏదో నన్ను వాడుకో అంటూ పదాలన్నీ ఆళ్వార్ల నోట్లోంచి అలా ప్రవహించేశాయా అన్నట్లుగా ఆ పదాలు అర్థం దాకా వేరు, అక్కడ దాకా తర్వాత చూద్దాం. చెన్నాళ్ ఎన్నాళ్ అన్నాళ్ ఉనదాళ్ పిడితే సెలక్కానే ఆ పదాల యొక్క ప్రవాహం చూడండి ఎంత అందంగా రచించారో అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఈ మూడవ పాసరంలో అంటే భగవద్ అనుగ్రహాన్నే నేను వేడుకుంటున్నాను అని కదా నమ్మాళ్ళ వారు ప్రార్థించారు. ఇంత ప్రార్థించినా కూడా ఆ మహానుభావుడు కళ్ళు విప్పి చూడలేదు. ఆర్తి ఎక్కువైన కొద్దీ పరీక్షలు ఎక్కువవుతాయండి. ఎప్పుడైనా ఒక్కటే మనకి పెద్దలు చూపించారు ఈ మార్గం. ఏమిటి అంటే, ఏమండి ఇంత మంచిగా ఉన్నాను కదా, నాకెందుకండి ఈ కష్టాలు వస్తాయి, నాకే ఎందుకండి ఈ కష్టాలు వస్తాయి అని అడుగుతూ ఉంటారండి. స్వామివారు అయితే మంచి డ్రమటైజేషన్తో అందంగా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగా నాకే ఎందుకండి వస్తాయండి అని అంటే, ఒక కర్రని పాతి చూశాక స్థిరంగా నిలబడిందా లేదా అన్నప్పుడు ఇలా ఇలా ఊపి చూస్తారండి. అలాగ నీ మనస్సు నిజంగా ఊనిందా లేదా అని తెలియడం కోసం పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు
భగవంతుడు అనేటువంటి రహస్యాన్ని పెద్దలు మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పారనమాట. అందువల్ల భగవద్ అనుగ్రహం, నీ అనుగ్రహం కావాలి అని అడిగినా కూడా పెరుమాళ్ళు ఏమాత్రమో అనుగ్రహించకపోతే నమ్మాళ్ళవార్లు వారిని వారే పెరుమాళ్ళు అన్నట్లుగా పూర్వపక్షంగా ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు. ఏమని? ఆళ్వారే ఫలమేమో మీద, ఇచ్చేవాడినేమో నేనా ఖాళీగా కూర్చొని ఉన్నానా? నేనేమైనా మీ ప్రయత్నం ఏమన్నా కాస్తైనా ఉండవద్దా అనుకుంటున్నావా స్వామి? అలా అనుకుంటున్నావా స్వామి? ఒకవేళ నేను నన్ను చూసుకోగలిగితే నీ దాకా వస్తానా చెప్పు? నాకు శక్తి లేకే నీ పాదాలను నేను ఆశ్రయించాను అంటున్నారు 3వ పాసురంలో. ప్రతిపదార్థం చూడండి. నా నేను చేయగే, నేనేమి చేయగలను, కళైగణ్ణి యారే, నాకు రక్షకులు ఎవరు, నువ్వు తప్ప రెండో రక్షకుడు లేడు. ఎన్ చేయగిన్రాయే, భలే ఉంటుంది డిమాండ్. నన్నేం చేద్దామనుకుంటున్నావు? కంగరం పగలంలో మాతృభావంతో ఆళ్వార్లు ఇలాగే అంటారండి రంగనాయకుడిని. ఏంటి మా అమ్మాయిని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఇలా నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పడుకుని ఉంటే మా అమ్మాయి ఏమైపోతుంది అంటారండి. అలా ఉందన్నమాట ఇది. ఎన్సై రాయే, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఉన్నాలల్లా యావరాలు కురయ్యం వేండే, నీ ద్వారా తప్ప ఎవ్వరి చేత నేనేమి చేయించుకోను, నేనేం కోరను, నాకేమీ వద్దు. పాటిస్తారు రారా. ఇప్పుడు పిల్లాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడండి, ఆ పక్కవిడ ఈ పక్కవిడ 10 మంది కూర్చుని ఉంటారు. రామ్మా నేర్చుకుంటా అక్కర్లేదు, మీరు నువ్వు వద్దు, మా అమ్మే రావాలి, నన్ను ఎత్తుకో. నువ్వు రారా ఎత్తుకుంటుంది, నేను రాను, మా అమ్మే నా దగ్గరకు రావాలి, నన్ను ఎత్తుకోవాలి. ఎంత బాగా చూస్తామో ఇంట్లో మనకి అనుభవంలో. అలాగా నేను యావరాలు వన్న కురయ్యం వెళ్ళే, ఎవ్వళ్ళ వల్ల నా కోరిక తీరడం కాదు, స్వామి రావాలి. కన్నార్ మదిల్ సూழ்కుడందై, ఈ తిరుకుడందలోట తామ్రం అంటే రాగితోటి కట్టినటువంటి ప్రాకారాలు కలిగినటువంటి తిరుక్కుడందై ఆలయం. అక్కడ ఆలయంలో పైన రాగితోటి కలశాలు అవి ఉంటాయి. మేడల మీద వాటి మీద కూడా సౌందర్యంగా రకరకాలైనటువంటి అలంకారాలు నిర్మాణంలో ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే అంత అందమైనటువంటి ప్రాకారాదులు గోపురాలు కలిగినటువంటి తిరుక్కుడందైలో కిడందాయ్ పవ్వళించిన వాడ, పయనించినటువంటి స్వామి అడిగే నాలు వాళ్ళనాడు. ఈ దాసుడికి అసలు ఉజ్జీవించే సెల్నాళ్ళు రోజనేటువంటిది అన్నాడు. అసలు ఎప్పటికైనా ఈ దేనుణ్ణి పరమాత్మ ఉద్ధరిస్తాడంటావా తండ్రి? ఎప్పటికైనా నీ దయ అనేటువంటిది నాకు అసలు కలుగుతుందా? ఎన్నాళ్ళు అన్నాళ్ళు పోనీ ఒక పని చెయ్యి, నీ దయ ఎప్పటికీ ఎన్నాళ్ళు కలుగుతుందో, ఎప్పటికి కలుగుతుందో అన్నాళ్ళు ఆ రోజు దాకా ఉనదాళ్ పెడితే ఏ సెలకాడ్, నీ పాదాలే పట్టుకుని ఉండేలా నన్ను అనుగ్రహించు. నీ కటాక్షం కలిగేదాకా నేను అటు ఇటు పోకుండా నీ పాదాలనే ఆశ్రయించి ఉండేలాంటి అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించు. నాకా వేరే రక్షకులు లేరు, నన్ను నేను రక్షించుకోలేను, నాకు ఇతరులు ఎవ్వరు రక్షకులు లేరు, నువ్వే రక్షకుడివి. ఈ భావాన్ని నువ్వు రక్షించేదాకా ఉంచు, నా విశ్వాసాన్ని మాత్రం నువ్వు దూరం చెయ్యకు తండ్రి. నన్ను ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నావో నాకు తెలియదు, నిన్ను పొందాలనే నా కోరిక ఇమ్మీడియట్ గా ఇప్పుడే తీరకపోయినా పర్వాలా, అది తీరేదాకా నా బుద్ధి మాత్రం నీ పాదాలలోనే ఉండేలా చెప్పు. ఇది అందమైన కోరిక కదండి. ఆ రక్షించు, లేకపోతే వదిలిపెట్టాయి, ఇలా మాట్లాడటం లేదండి. రక్షించకపోతే పోయావు, నువ్వు రక్షించే వరకు నీ పాదాలు విడిచిపెట్టకుండా పట్టుకునే శక్తి నాకు ఇయ్యి. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావం అన్నమాట. మోన్ రామ్ పాట్ 265వ పేజీలో చివరండి 7 వ్యాఖ్యానం. இப்படி நசையத்தா போலே துடித்து கிடந்து குப்பிட விடத்திலும் ఇలాగా ఈయన తమ ఆశ తీరేలాగా ప్రాణం మీద కూడా తీపి లేకుండా వేడుకున్న కుడిరనో పొదల్ విడువదల్ చెయ్యామయ్యాలే. ఆహా అని అనలేదు, కొని కాస్త కళ్ళు విప్పి చూడలేదు.
பேரு தம்மாதானால் பெருவார்க்கும் சில செய்ய வேண்டும் ఎన్నిరుందానాగ కొండు. ఓహో, నువ్వు మాట్లాడడం లేదు, నువ్వు కళ్ళు విప్పట్లేదు, నువ్వేం చెప్పట్లేదు అంటే నీకు నా గురించి ఏదో ఒక అభిప్రాయం ఉంది. నాన్ కార్యం செய்கை என்றுండో, నాన్ ఎన్ కార్యం செய்கை, నేను నా పనిని చేసుకోగలవాడినని భ్రమపడుతున్నావా ఏంటి? నన్ను నేను రక్షించుకోగలనని పొరపాటున ఏమైనా నా గురించి భ్రమపడుతున్నావా? నీ సైదదు తలై కట్టి తరవేణం ఎంగిరారు, నువ్వే నా పని చేసి పెట్టాలి, నువ్వే నన్ను రక్షించాలి, నువ్వే నన్ను దగ్గరికి తీసుకోవాలి, ఇది నా వల్ల ఎటువంటిది కాదు అంటున్నారు. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. ఎన్నాన్ செய்கேன் யாரே గళైగళ్ ఎన్నై ఎన్ செய்கின்றாய். ఏం చేయమంటావు తండ్రి, ఎవరు రక్షకులు తండ్రి? ఎన్ మేలే విట్టి ఇరుక్కరాయో, నీ ఇష్టం, నువ్వేం కావాలంటే అది చేసుకోవయ్యా అని నా మీద బాధ్యత పెట్టి వదిలేస్తావా? ఎన్ మేలే విట్టిరిక్కురాయో, నా మీద వదిలేస్తావా నా భారం అంతా? పిరన్ మేలే విట్టిరిక్కురాయో, లేదు ఇంకెవరైనా రక్షిస్తారులే వేరే చూసుకో అంటావా? నీయే సయ్యక్కడవదాగా నేను ఎత్తిరెక్కురాయో, నువ్వే చేసుకోరా నీ పని, వాడే చేసుకుంటాడు లేదు అనుకుంటున్నావా? నేను చేసుకోగలను అనుకుంటున్నావా? ఇంకోళ్ళు చేయగలరు అనుకుంటున్నావా? అసలు నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉందనుకుంటున్నావా? ఏ సాధనానుష్ఠానం లేకపోయినా ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు రక్షిస్తారులే అనుకుంటున్నావా? కాదు తండ్రి, నీయే సయ్యక్కడవదాగా నేను ఎత్తిరిక్కురాయో, ఎన్నా செய்கேன் நான் செய்வதது என்ன కేర్కిరారల్లరు, ఎవడు నన్ను రక్షించగలిగినటువంటి వాడు లేడు. నాకు తెలుసా విషయం, 3 విషయాలు. నన్ను నేను రక్షించుకోలేను, నన్ను ఇతరులు రక్షించలేరు, నువ్వు తప్ప ఎవరికి ఇది నీకు తప్ప సాధ్యము కాదు. ఈ విషయాలు నాకు బాగా తెలుసు. நான் செய்து தலை கட்டுவதாக நினைத்திருக்கிறவத்துக்கும் எனக்கும் ఎన్న சேர்த்திయుండో, అంటే నేను చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నావంటే నా పనిని నేను చేసుకుంటాను అని అనుకుంటున్నావేమో అని జనరల్గా కాదుటండి. నేను అలా నా పని నేను చేసుకునేవాడిలా నీకు కనిపిస్తున్నానా? చిన్న తేడా చూడండి. వాడు చేసుకుంటాడులే అని వదిలిపెట్టేసావా అంటే వేరండి. ఏమయ్యా, నేను నీకు అలా కనిపిస్తున్నానా? నా పని నేను చేసుకోగలను అనేవాడిలా ఉన్నానా? నాలో అహం నీకు కనిపిస్తోందా అని ఒక అందమైనటువంటి ప్రశ్న అన్నమాట. యారేగడైగన్ అమిజిందిగిరారై ఎడుక్కువో, అసక్తులని రక్షిస్తారా? స్టేట్మెంట్స్ ఇవి. అందరూ అందరినీ రక్షించగలరా అండి? శక్తి లేనివాడు ఇద్దరు పడిపోయి ఉన్నారండి. ఒరే లేకపోతున్నారా, లేపరా. ఒరే నేను అదే స్థితిలో ఉన్నాను రా, నేను లేపరా. ఇద్దరు అంతే, ఒకళ్ళనొకళ్ళు లేపుకోలేరు. బండి ఆగిపోతే కాస్త తోస్తారండి అంటే, గంట నుంచి నేను అదే స్థితిలో ఉన్నానండి, నా బండి ఎవరు తోస్తారా అని అన్నారు. అలాగా అలా ఉంటుందన్నమాట. ఇద్దరు అసహాయులు ఒకళ్ళనొకళ్ళు రక్షించుకోలేరు అన్నమాట. బోధయంత పరస్పరం మండుగైకు మాళాదల్లావర్గళ్ళన్ ఎన్ కార్యం చెయ్యవో. అంటే ఇది ఇవాళ టాపిక్ చాలా అందమైనటువంటి టాపిక్ అండి. శ్రీవచన భూషణంలో వచ్చేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎలాగంటే అమిజందెక్కిరారే ఎడుక్కవో బోధయంత పరస్పరం பண்டிகைக்கும் ஆளல்லாதவர்கள் காரியம் செய்யவோ, என்னை என் செய்கின்றாய் நெறிகாட்டு நேக்கதையோ, நென்பால் கருமாமறிவேனே காட்டு தெரியோ, நீ நினைத்து இருக்கிறதன் என்னா செய்கேன் யாரேகளை கண் என்னை என் செய்கின்றாய், என்னை அறியாயோ பிறையே எரியாமோ உன்னை எரியாமோ என்னை నాగవన్రో బుద్ధి పన్ని ఇరెక్కిరదు. ఇవన్నీ కలిపి ఎందుకు చదివేశాను అంటే ఒకేసారి అర్థం చెప్పుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఏమిటి అంటే శ్రీవచన భూషణంలో ప్రపన్నులు మనకి 3 రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్పారు. కింద వ్యాఖ్యానంలో కూడా చాలా అందంగా ఇచ్చారు.
ఒకటి ప్రపత్తి చేసేవారు అజ్ఞానం, ఒకటి అజ్ఞానులండి. అజ్ఞానులు అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, దేవుడు ఉన్నాళ్లే, ఆయనే రక్షిస్తాళ్లే, అంతే. అదే అజ్ఞానంలో ఉండి ప్రపత్తి చేయడం. రెండో వాళ్ళు జ్ఞానులండి. మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా రక్షించగలిగిన వాడు పరమాత్మే అని తెలిసి చేసేవాళ్ళు. ఇందాకటి వాళ్ళకి దేవుడు తప్ప మన ఎవరు రక్షించలేరనే అసక్తతతోటి ప్రపన్నత. ఇక్కడ దేవుడు రక్షించగలడు అని ఆయన వైభవం తెలియడం చేత ప్రపత్తి చేయడం, అదనమాట. ఇంకా మూడో వాళ్ళు భక్తి పారవస్యం, భక్తులు. వీళ్ళకి శక్త అశక్త, ఆయన ఈయన అని ఏది ఉండదు. భక్తిలో తన్మయత్వంతో నువ్వే శరణు, నువ్వే రక్షించాలి, అగలగిల్లేని దెయ్యమన్ను క్షణం కూడా వదిలి ఉండలేను, నీవే రక్షకుడు అంటే భక్తితోటి ప్రపత్తి చేయడం. ఒకటి అజ్ఞానంతో ప్రపత్తి, ఒకటి జ్ఞానంతో ప్రపత్తి, ఒకటి భక్తితో ప్రపత్తి. ఇది మనకి శ్రీవచన భూషణంలో ప్రపన్నులను గురించి చెప్పినటువంటి విషయము అన్నమాట. ఎన్నాను సైగేనంగర విడత్తిలే ఎమ్మోన్నం ఉండు అని ఆ శ్రీవచన భూషణంలో ఈ వాటి పాసురాన్ని రిఫర్ చేస్తారండి వ్యాఖ్యానంలో. శ్రీవచన భూషణంలో ఎన్నాను సైగేనంగర విడత్తిలే, ఈ ప్రపన్నులలో 3 రకాలు మనకి తిరువాయుమడిలో ఎన్నాన్ సైగేన్ అనే పాసురంలో దొరుకుతాయి అని వ్యాఖ్యానం ఉంటుందండి అక్కడ శ్రీవచన భూషణంలో. అంటే చివరికి భావించేది పరమాత్మనే, భావించడం లక్ష్యం ఆయనే, అయినా మార్గాలు 3గా ఉన్నాయి. ఏమిటంటే అసలు ఏమీ దిక్కు లేదు కాబట్టి ఆయన రక్షించేవాడు, ఇంకేమో దేవుడు రక్షిస్తాడేమో అనుకోడు. రెండోది దేవుడే రక్షిస్తాడనే జ్ఞానంతో నువ్వు తప్ప రక్షకులు లేరనుకో. మూడోది భక్తి పారవస్యంతో తండ్రి రక్షించాలి అండ. కాబట్టి జ్ఞానంతో ప్రపత్తి, అజ్ఞానంతో ప్రపత్తి, భక్తితో ప్రపత్తి అని ప్రపత్తి మార్గాలను 3ని చెప్తూ శ్రీవచన భూషణంలో ఎన్నానెన్ సేగేన్ అనేటువంటి పాసురం దగ్గర ఈ జ్ఞాన అజ్ఞాన భక్తి మూలంగా చేసే ప్రపత్తి ఉదాహరణగా కనిపిస్తుంది అని చక్కటి రిఫరెన్స్ మనకి ఇచ్చారు అన్నమాట. ఎన్నయ్యన్ సైగన్న నీ సైదు తలై కట్టపార్తాయో అది అన్రికే. ఇది ఈ తిరువాయుమడిలో 3 రకాల ప్రపత్తి మార్గాలని చెప్పారు అని ఒక్కసారి మళ్ళీ అనుకుందాం. నానేం చేయగలను, నేనేం చేయగలనయ్యా అజ్ఞుణ్ణి, నానేం చేయగలను, నేనేం చేయగలనయ్యా అజ్ఞుణ్ణి అనేది మొదటిది అజ్ఞాన ప్రపత్తి అన్నమాట. అంటే ఏమండి నేను మీకు జ్ఞానం ఇచ్చాను కదండి, మయర్ వర్మది నలం మరుడేనా, జ్ఞానం ఇచ్చాను కదండి, ఇగో అదే వచ్చిందయ్యా చిక్కు, నానేం చేయగలను అని. మీరు ఇచ్చిన జ్ఞానం వల్ల నేను నీకు పరతంత్రుడిని అని తెలిసిపోయింది. పరతంత్రుడు యజమాని రక్షించాలి కానీ నేనెక్కడ రక్షించుకోగలనయ్యా, ఈ జ్ఞానం వచ్చింది నువ్వు ఇచ్చిన జ్ఞానం వల్ల. కాబట్టి జ్ఞానంతో చేసే ప్రపత్తి బాగుందండి. అజ్ఞానమో ఏదో ఒకటి అయింది, కానీ భక్తి అనేటువంటిది ఒకటి కలిగించావే. ఈ భక్తి పారవస్యంతో నానేం చేయలేను, నేనేం చేయలేను కాబట్టి నువ్వు రక్షించాలి. బాగా వ్యామోహం నిండిపోయినప్పుడు అమ్మో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నానండి అంటాను చూడండి. అలా భక్తి పారవస్యంలో మిగిలిపోయి ఉన్నాడు. ఆ ప్రపత్తి వేరు, అంటే పరమాత్మే తెలుసుకుని వచ్చి రక్షించేటువంటి ప్రపత్తి. ఇలాగ శ్రీవచన భూషణంలో ఉన్నటువంటిది. స్వామి రక్షకులు ఎవరు అని అంటావు, మునిగిపోయే వాళ్ళని రక్షించగలరా? వీడు కొట్టుకుపోతున్నాడు, వాడు కొట్టుకుపోతున్నాడు, ఇద్దరు పోతున్నారు ప్రవాహంలో, ఎవరేం చేయాడిస్తే నా పరిస్థితి అదేరా అని వాడు చేతులు పైకెత్తుతాడు తప్ప వాడు వీళ్ళని రక్షించలేరు అనేటువంటి ఒక మాటని సాధనానుష్ఠానం పడినవారు என்று அளந்தமயந்திக்கோ வழி காட்டினா போலே நலந்தமயந்திக்கு వడి కాటినా పోలే విడ పార్తేయో. ఇక్కడ ఒక చిన్న వృత్తాంతాన్ని గుర్తుకు తెచ్చారండి. ఏమిటి అని అంటే, ఆవేళ నలుడు దమయంతికి
రాచనగరు వెళ్ళడానికి దారి చూపించాడే, అలా నువ్వే నాకు ఒక దారి చూపి నీ నుంచి దూరం చేస్తావా. ఇది ఒక చిన్న వృత్తాంతం మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి? నలదమయంతుల కథ అందరికీ తెలిసిందే అనుకోండి, కానీ మనకి వ్యాఖ్యానంలో వచ్చింది. పైగా ఎలాంటి ప్రయోగం చేశారో చూడండి. ఆ వేళ నలుడు దమయంతికి ఒక మార్గం చూపి దూరం చేసినట్లు నన్ను దూరం చేస్తావా అని వచ్చింది వాక్యం. అంటే ఏం జరిగిందండి? ఇద్దరు కూడా హంస సందేశాలు నడుపుకున్నారు, అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమని వర్షింపచేశారు. నలదమయంతులిద్దరు మన ప్రభవానల బాధ్యమానులై గడిపిరి దీర్ఘవాసరని సర్వి. ఎంత బాగుంటాయో పద్యాలు, కవిత్రయం యొక్క పద్యాలు. రోజులు గడపలేకపోయారు, దూరం అయిపోతే ఉండలేమన్నారు, హంస సందేశాలు చేశారు. మేము నిన్ను చేసుకుంటామని ఇంద్రాగ్ని వరుణాదులందరూ కూడా దేవతలు వచ్చారండి దమయంతి దగ్గరికి. వస్తే ఆవిడంది, మీరే దౌత్యం చేసి నలుణ్ణి నాకు భర్తగా చెయ్యండి అని. అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు? నలుణ్ణి దూతగా పంపారు, నువ్వు వాళ్ళని చేసుకో అని చెప్పి పంపారు. పంపిస్తే ఎంత కష్టం చూడండి. ఈవిడ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటుందో ఆయన వచ్చి నువ్వు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పడం అన్నమాట. అప్పుడు ఆవిడందరమాట, మరే నేను నా ప్రాణం తీసుకున్నాను అనుకో, నిప్పులో దూకి ప్రాణం తీసుకున్నాను అనుకో అగ్నిదేవుడు పెళ్ళాడినట్లే, నీళ్లలో దూకి పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకో వరుణదేవుడు పెళ్ళాడినట్లే, గొంతు గురేసుకున్నాను అనుకో వాయుదేవుడు పెళ్ళాడినట్లే. చమత్కారంగా చాలా బాగుంటుంది ఆవిడ యొక్క ఇది అనమాట. అలా మొత్తానికి పెళ్ళి అయిందండి. ఎలాగైతే అయిపోయింది, అద్భుతంగా కాలం గడిపారు. కలిపురుషుడు ప్రవేశించాడు, కష్టాలు మొదలయ్యాయి. జూదమాడి నలను కష్టమడైందారు పరస్త్రీ మోహత్తినాల్ రావణన్నని మనకేవో కొన్ని ధర్మాలు చెప్తూ ఉంటారు. జూదమాడి నలుడు అన్ని పోగొట్టుకున్నాడని. అన్ని పోయి అడవుల పాలయ్యారు. సరే, ఒక రోజున ఏవో పక్షులు కనపడుతున్నాయి, వాటినైనా పడదాం, రాజులు కదండి, అందువల్ల వాటినైనా పట్టి ఆహార సంపాదన చేద్దామని కట్టుకున్న వస్త్రాన్ని అలా పైకి ఎగరేస్తే వస్త్రంతో సహా ఎగిరిపోయాయి. వస్త్రం కూడా లేకుండా పోయింది నలుడికి. నల చక్రవర్తి కట్టుకోవడానికి బట్ట లేకుండా ఆయన దశ అనుభవించాడు. కాలం అంత బలవత్తరమైనది అని చెప్పడం అన్నమాట. అప్పుడు ఆవిడ యొక్క కొంగు చింపేసి దాన్ని వస్త్రంగా కట్టుకున్నాడు. సరే, అడవిలో వెళుతున్నారు. ఒక చోట శయనించారు ఓ చెట్టు కింద. అప్పుడు నలుడు ఆలోచించాడు. మనకి టాపిక్ ఏమిటంటే, నలుడు ఆలోచించాడు, నేను గనక ఇప్పుడు ఈవిడ్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే తప్పకుండా పుట్టింటికి వెళుతుంది. ఎలా వెళ్ళాలో ఈవిడికి ఒక మార్గాన్ని చెప్పాలి అని చక్కగా విదర్భ నగరానికి వెళ్ళేటువంటి దారి అక్కడికున్న అడవి దాకా తీసుకొచ్చాడు. తీసుకొచ్చి పడుకుంటూ ఏం చెప్పాడు? ఇదిగో చూడు, ఇంకో దారి కనిపిస్తోందా నీకు? ఇది మీ నాన్నగారి రాజ్యానికి దారి తీసేది అనమాట. ఇలా పెడితే మీ నాన్నగారి రాజ్యం వస్తుంది అని చెప్పి పడుకున్నాడు. అంటే రేపు ఆవిడ ఆ దారి గుండా వెడుతుంది, రక్షింపబడుతుంది అని చెప్పాడు. పాపం ఈయన ఉన్నాడు కదా పక్కన అని చెప్పి ధైర్యంగా పడుకుంది ఆవిడ. వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. అర్ధరాత్రి లేచింది, గొళ్ళు మంది. సరే, ఓహో ఈ దారి ఇదని చెప్పారు కదా అని చెప్పి ఆ దారిలో వెళ్ళి నలుడికి దూరమైంది. అంతవరకే తీసుకుందాం మన టాపిక్. నమ్మాళ్ళ వారు ఏమంటున్నారు? నలుడు దమయంతికి దారి చూపి తనని దూరం చేసినట్లు నువ్వు నాకు సంసారాన్ని చూపించి నీ నుంచి దూరం చేసేస్తున్నావు. ఎంత అందమైనటువంటి భావన చూడండి. సాధనానుష్ఠానం పన్నివారం என்று నళం దమయంతికు వజిగాట్టినా పోలే, నలుడు దమయంతికి మార్గాన్ని చూపించినట్లుగా కైవిడపాతాయో నా చెయ్యి విదిలేద్దాం అనుకుంటున్నావా? నన్ను దూరం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావా? నేను చేయగేను. ఎన్నిసార్లు ఆ పదానికి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క విలక్షణార్థాన్ని చెప్తూ ఆ పదాన్ని వ్యాఖ్యానంలో 5-6 సార్లు శ్రీవచన భూషణార్థాలని చెప్పారు. నలదమయంతుల యొక్క కథని చెప్పారు. తాం కైవాంగినపడి యారేగళైగన్ పిరర్ పక్కల్ నిన్నం కైవాంగినపడి ఇతరులెవరూ రక్షకులు కారు, వాళ్ళెవరూ కూడా నన్ను రక్షించలేరు.
నాతో పాటు అయ్యో నేను భగవద్గుణానుభవం చేద్దామే అంటేనే వాళ్ళు రారు. అలాంటి వాళ్ళు నన్ను సహాయం కావాలి అంటే వాళ్ళు వస్తారా? ఎన్నయ్యన్ చేయగిన్రాయ్ మధ్యాజీ మన్నస్కురు ఎన్ను పార్తాయో. అంతేకాదండి, భగవద్గీతలో ఏదో మధ్యాజీ నమస్కరు మామేవ ఏ ప్రపంచంతే మాయామేతాం తరంతితే అని నువ్వు చెప్పావు కదా. అక్కడ కర్తవ్యం జీవుడి మీద పెట్టేశాడండి ఆయన. అంటే నువ్వు నా మీద కర్తవ్యం పెట్టి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అంటే నేను దాన్ని సమన్వయించుకోవాలి. పరవా అనస్మి కాపుచ్చ. లక్ష్మణుడు ఏమన్నాడండి, నేను పరతంత్రున్నయ్యా, నువ్వెలా చెప్తే నేను అలా చేస్తా. నా మీద ఏమండి ఏం బాగుంటుందో చేసేయండి, అలా అనద్దండి, ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పండి, అది నేను చేస్తాను. ఆవేళ లక్ష్మణుడు అన్నది, ఇవాళ ఆళ్వార్లు బాధపడుతున్నా అదే మా సుసహాయన్న అప్పాతాయో. ఏడవద్దంటూ ఎంత ఏడిపిస్తున్నావయ్యా. ఇది ఒక అందమైన భావం అన్నమాట. చెప్పడం మాత్రం ఏడవకండి అని అంటావు, అంటూనే ఎప్పుడు వదిలేస్తావో అని భయంతో ఏడ్చేలాగా చేస్తున్నావు. ఉన్నాలల్లా యావరాలు వండ్రం కురై వేండే. నన్ను ఎవడో ఒకటి రక్షిస్తే కాదు. చాలా అందమైన భావం అండి. నువ్వు తప్ప వేరెవరు రక్షించినా నాకు అక్కరలేదు. పిల్లాడొచ్చి నేనెత్తుకుంటారా అని మనందరం వెళ్ళినా రారండి మన దగ్గరికి. అమ్మే రావాలి, అమ్మే ఎత్తుకోవాలి. ఇతరుల వలన ఎంతమంది వచ్చినా సరే నేను பெறுவதுன்னையே யாவிலும் உன்னாலே பெருமென்று வேண்டுவன் ఎన్నాலும் పెరరాலும் పెరుం ఉన్నయ్యం వేండే. నాకు ఎంత గొప్పది ఇతరులు ఇచ్చినా నాకు అక్కర్లేదు. అది ఎంత మామూలుదైనా నువ్విస్తే నాకు కావాలి, నాకు నువ్వే కావాలి. చాలా అందమైనటువంటి భావాలని నింపారు ఇందులో. ఉన్నాలెంగరైతే ఉపేయ విషయమాకి ఉన్నయ్యిలేం మత్తొన్నాల్ ఎనకొరు కురయిల్లై ఎన్ను సొల్లువారు ఉండు. అంటే మిగిలిన ఉపాయాల వల్ల నాకు ఏ లాభం వచ్చినా కూడా అక్కర్లేదయ్యా అని ఏదో రకరకాలైనటువంటి ప్రవర్తనలు ఎదురైనా వాటన్నిటినీ తప్పించుకుని భగవంతుణ్ణే రక్షగా వెళ్ళడాన్ని ఉపాయ అధ్యవసాయం అంటారు. విశ్వాసము నమ్మిక అంటారన్నమాట. యావరాலும் యావయ్యాலும் ఎన్నాదే యావరాலும் ఎంగరదు ఉపాయ భావం వారి చేతనాలే నిరక్కయ్యాలు. యావరాలు ఎవరి చేతనైనా దీనికి ఎంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారో చూడండి. మిగిలిన వాళ్ళు ఎందరొచ్చినా ఏమిస్తానన్నా ఎన్ని పలికినా నాకేమీ అక్కరలేదు. వన్రం కురై వెండే అలా వదక్కుం అభిసిద్ధియుండే యాగిలం. మిగిలిన వాళ్ళ వల్ల ఎంత గొప్పగా కోరికలు తీరే అవకాశం ఉన్నా సరే కాలం కొండం ఓదిరం ఇడుమా పోలే. కాలం కొండు ఓదిరం ఇడుమా పోలే. ఒక అందమైనటువంటి ఒక కాలపురుష దానం అని ఉంటుందండి. దానాలు చేసేటప్పుడు బంగారాన్ని దానం ఇస్తారు. మామూలుగా రకరకాల దానాలు, ఆ ప్రత్యాహార దానాలని బంగారం ఇచ్చాను 100 రూపాయలు పెట్టడము ఉంటుంది. అది ప్రత్యాహార దానాలని. అలా కాకుండా బంగారం చేయాలంటే నిజంగా బంగారమే దానాలు చేస్తారు. ఆ ఇచ్చేటప్పుడు బంగారాలు ఇళ్ళు దానాలు చేస్తే సొంత అల్లుళ్ళకో ఎవరికో దానాలు చేసుకుంటారు, వాళ్ళు అనుభవిస్తారులే కదండి. మళ్ళీ పైకి పోనీయకుండా ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగ మొత్తానికి శనిదానం చేసేటప్పుడు బంగారాన్ని ఇస్తే ఆ బంగారాన్ని ఉంగరం చేసుకుని పెట్టుకున్నట్లుగా అని ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట ఇచ్చారు. అంటే ఆ దానాలు పట్టకూడదు. అవి పట్టినా అది ఏదైనా సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఉపయోగించాలి. అంతేగాని ఆహా నాకు శనికి దానం ఇచ్చారు అది నేను ఉంగరం చేయించుకున్నాను వెర్రవేయకూడదు అనేటువంటి దాన్ని కాలం పొండు போதிரம் இடுமா போலே ஸ்வரூப விரோதியானதனக்கு வேண்டா. கடல் கடைத்த பெருவிருத்தல் செவித்து பெருவிருத்தல் செய்யாத பிராட்டியை போலே அதாவது 2 தலையும் அகித்தையிரே ஒருவராலும் ஒரு குறையை నిరంబువదాగ వేండియిరేన్. రామాయణం చెప్పకపోతే అసలు నంబెళ్ళయ్య గారికి తోచదండి. సీతామాతలాగా ఉండాలి. ఏమండి సీతామాత ఏం చేసిందండి? ఆవిడకి 2 అవకాశాలు వచ్చాయి లంకలో నుంచి బయటపడ్డానికి. ఒకటి హనుమ రా నా వీపు మీద కూర్చొని నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను అన్నాడు. రెండవది ఆవిడకే వాక్శక్తి ఉంది,
నక్షోభవ రావణ అంటే వాడు బూడిదైపోతాడు. సీతోభవ హనుమ అంటే అగ్నిహోత్రుడు హనుమంతుడికి చల్లబడ్డట్టుగా నష్టోభవ రావణ అంటే అయిపోతాడు. తనకి ఈ శక్తి ఉంది, హనుమ తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ హనుమతో వెళ్ళలేదు. నీ కపిత్వం చూపించకయ్యా, కోతి లక్షణాలు నువ్వును అని ఇంత నమం చేసుకున్నాడు. ఏమమ్మా ఏం కోతి లక్షణం చూపించానమ్మా, ఓ రాక్షసుడి తీసుకొచ్చాడు, ఓ కోతి అటు పట్టుకుపోయింది, ఇదే నా బతుకు, అందువల్ల నేను నీతో రాను, సరదాగా చెప్పడం అనమాట. అంతేకాదు తన యొక్క స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించి కూడా తాను వెళ్ళలేదు, రాముడే రావాలి. సరేస్తు సంకులం కృత్వా లంకాం పరవరార్జున అమాన్నయద్ది కాపుస్తా తత్తస్య సదృశం రావాలి, బాణాలు వేయాలి, లంక నశించాలి, నన్ను తీసుకువెళ్ళాలి, ఆయనే రావాలి, ఆయనే తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవారు అలాంటి కోరిక. இரண்டு தலையும் அழைக்கையிரே ஒருவராலும் ஒருவரை నిరంబువదాగ వేండిరే, నాకు ఇంకెవరి వల్ల ఏ విధమైన సహాయాలు వద్దు, నా స్వామి నన్ను వచ్చి దగ్గరకు తీసుకోవాలి, అదే నా కోరిక అని ఈ భాషలలో చెప్తున్నారు. ఇంకా మిగిలిన వ్యాఖ్యానం కూడా ఉంది, అది మనం చెప్పుకుందాం. ఎన్నాన్ సైగేన్ యారేగళై కణ్, ఇది శ్రీవచన భూషణంలో ప్రకృతి మార్గాలు చెప్పిన పాసురంగా వ్యాఖ్యానంలో చాలా గొప్ప మాటని అన్నారన్నమాట. ఎన్నై ఎన్ సైగిన్రాయ్ ఉన్నాలల్లాల్ యావరాలం వన్నం కురై వెండెంగన్నార్ మదిల్ చూష్కుడంగై கிடந்தாய் அடியே நறுநாள் சன்மாள் என்னாள் அந்நாள் குணதாள் பிழைத்தே செலக்கானே தேவே செங்கோலநாதன் నైతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయజ్ఞేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకం చ గోవిందం గూరనాథేన సకురు కేశేంద్ర సింధం యతీంద్రం మాలాదరుద్యామనార్యో మమృతనిధిదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరన్మార్ சேனை முதல் சடகோபன்னாதுமன் சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குருவன் குருகை பிறார் தன்மாமித்ராதர் கோவிந்தர் கோரே சர்வன் சர்வேதாந்த திருக்கண்ணர் தம்முடைய நம்பிள்ளை கற்பனாபரிவரல்லாத திருவடியொன்றே பெயர் தேவ பெருமாள் கை கொண்டரிடம் தென்மலையார் வாழ்பதங்கள் முன்னங்கள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாதிதாச சுசிதாய குலசாரணே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యసారణే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీపత్యాది గుణాత్మోతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం வாழ் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமன் வாழ்யவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோ தேரும்படிவரேற்கும் ஸ்ரீரம் கசிநகிதி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரோடு வேதர சுஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான் வேதம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமாம் சரணம் பிரபத்ய கௌஸ்தாம் வை சஞ்சாதம் వేదాంతాచార్య సత్శిష్యుడేవ భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జీవిరిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః.